Hello my dear friends, today I am explain about some problems in trigonometry. Last exercise ಅಲ್ಲಿ trigonometric ratios, trigonometric table, some problems ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ trigonometryಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square a plus cos square a is equal to 1. This formula can be written as cos square a is equal to 1 minus sin square a, because if you take sin square a this side, plus sin square a becomes minus sin square a. As it is, if you take sin square this side and cos square this side, this formula becomes sin square a is equal to 1 minus cos square a. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. cos square a is equal to 1 minus sin square a. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ cos square a ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin square ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus sin square a. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin square ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ cos square ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus cos square a. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. sin square a divided by cos square a is equal to tan a and cos a divided by sin a is equal to cot a. ಇವಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. First question, prove that cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. ಈ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು LHS ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ LHS. LHS is equal to cosec theta minus cot theta whole square. LHS ಅಲ್ಲಿ cosec cot ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ RHS ಅಲ್ಲಿ cos ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ cosec cotನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾ ಈ cos ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 minus cos theta by 1 plus cos theta ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, cosec theta ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 by sin theta, because cosec is reciprocal of sin, and cot theta ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ cos by sin. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಬರಿತಿರ್ತೀರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಡೋಕ್ಕೆ. cot theta can be written as cos theta by sin theta whole square. Next, here denominator sin theta, here denominator sin theta. If you take LHS, if you take LCM, the LCM is sin theta. When the denominators are same, LCM is also same. Therefore, take sin theta is LCM, and here in the denominator remaining 1 minus cos theta whole square as it is. 1 minus cos theta whole square as it is. This square is related to numerator as well as denominator. The square ಮೇಲೆನೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಕೆಳಗೇನೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. Therefore 1 minus cos theta whole square ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರಿತೀನಿ, sin theta whole square ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರಿತೀನಿ. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ. 1 minus cos theta whole square as it is, sin square theta as it is. We know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. If you take cos square theta this side, this formula becomes sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ this 1 minus cos theta whole square as it is. Sin square theta can be written as 1 minus cos square theta, because here we get sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Therefore, in the place of sin square theta, we can write 1 minus cos square theta. In the numerator, 1 minus cos theta whole square as it is. In the denominator, 1 can be written as 1 square. 1 can be written as 1 square. 1 square minus cos square theta.
numerator as it is, 1 minus cos theta whole square as it is. It is in the form of a square minus b square. A square minus b square is equal to a plus b a minus b. A square minus b square is equal to a plus b a minus b. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, because it is in the form of a square minus b square. A square minus b square is equal to a plus b a minus b. Here a is equal to 1, b is equal to cos theta. Here a is equal to 1, this is a, this is b. A square minus b square ಅಂದರೆ a minus b, a plus b. 1 minus cos theta, 1 plus cos theta. 1 minus cos theta, here 1 minus cos theta whole square is there, and here 1 minus cos theta and 1 plus cos theta is there. ಇಲ್ಲಿ 1 minus cos theta, ಇಲ್ಲಿ 1 minus cos theta whole square ಇದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇವೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 minus cos theta, and here remaining 1 plus cos theta. Therefore 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. Okay, next problem. The next question is cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A is equal to 2 sec A. Take LHS cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A. ಇಲ್ಲಿ LHS ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿವೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ RHS ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು LHS ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. LCM ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ LCM ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಯಾಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವೆ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ LCM. ಓಕೆ, LCM ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಏನೂ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಏನೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸೇ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ. ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೇನ LCM ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. LCM 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇದ್ರಿಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಕಾಸ್ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಅದು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಯಿತು, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ whole square. Okay, next cos square A as it is in the form of a plus b whole square. A plus b whole square. Therefore we know that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Therefore a square andre 1 square plus b square means sin square plus 2ab. 2 as it is, a ಅಂದರೆ 1, b ಅಂದರೆ sin a, 2ab 2 as it is, a means 1, b means sin a, 2ab divided by 1 plus sin a into cos a. Next cos square a as it is. ಈ sin square ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. 2 1 ಜಾ 2 sin a ಆಯಿತು. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಎನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 1 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು. ಯಾಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ is equal to 1. Therefore in the place of cos square a plus sin square a, ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಯಿತು, 1 ಆಯಿತು. and this one as it is,
2 sin A divided by 1 plus sin A into cos A. This denominator as it is. Here 1 plus 1 2, 2 plus 2 sin A. If you take 2 common, here remaining 1, here remaining plus sin A. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, 2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ here remaining 1, here remaining ಇಲ್ಲಿ 2 sin A ಇತ್ತು, 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, sin A ಉಳಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ sin A ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ sin A ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಬೈ cos A, 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ cos A ಆಯಿತು. 2 ಬೈ cos A ಬಂತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ RHS ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತು, ಸೆಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, RHS ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಅದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The next question is 1 plus sec A divided by sec A is equal to sin square A divided by 1 minus cos A. Simplify LHS and RHS separately. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು LHS ಬರ್ಕೋಬೇಕು. LHS ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, LHS ಆ್ಯಂಡ್ RHS ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1 plus sec A divided by sec A is the LHS. By separation method, this can be written as 1 by sec A plus 1 sec A divided by sec A. ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಟೈಮ್ 1ಗೆ sec A ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಡಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ sec A ಗ ಈ sec A ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟರ್ಮ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ 1ಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಈ sec A ಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 1 ಬೈ sec A ಅಂದರೆ cos A, ಬಿಕಾಸ್ sec is reciprocal of cos. ಪ್ಲಸ್ sec A get cancel. This sec A get cancel, remaining 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಚ ಕಡೆ RHS ಏನಾಗುತ್ತೆ, RHS ಏನಿತ್ತು, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ. sin square A can be written as 1 minus cos square A, because we know that sin square A plus cos square A is equal to 1. If you take cos square A this side, 1 minus cos square A. ಅಲ್ರಿ ಸರ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸಿಕ್ತು. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, 1/4 ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ಏನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಂಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. ನಮಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೋತೇನೆ. 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1 minus cos A, 1 plus cos A. Already understand ಆಗಿರಬಹುದು. It is in the form of A square minus B square. We know that A square minus B square is equal to A plus B, A minus B na. Okay, A ಅಂದರೆ 1 ಇದ್ದಂಗೆ, B ಅಂದರೆ cos ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ A minus B, A plus B ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 minus cos A, 1 plus cos A. One time 1 minus cos A, one time 1 plus cos A. Denominator 1 minus cos A as it is. This 1 minus cos A, this 1 minus cos A get cancelled, remaining 1 plus cos A. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎನೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ LHS ಅಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎನೇ ಐತಿ. ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 1. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು.
ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಅದೇ ಮೆಥಡಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂದಿದ್ದ, ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಓವರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin a divided by 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a. This is LHS and this is RHS. First we have to consider LHS. Okay, LHS consider ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin a divided by 1 minus sin a as it is. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ನಾನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 minus sin a ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ 1 plus sin a ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬೈ 1 plus sin a, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1 minus ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. 1 minus sin a ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 1 plus sin a ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a minus b, a plus b. ಇದು a minus b, a plus b ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ a plus b, a minus b ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದು a minus b, a plus b ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಹಂಗೆ ನಾವು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಯಿತು, 1 plus sin a 1 plus sin a ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 1 plus sin a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇವನ್ನ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 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 ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 minus ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 minus ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು 1 minus ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. 1 minus ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಇದೇನಾಯಿತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಈ ರೂಟನ್ನು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 plus sin a. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 minus ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 plus sin a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. 1 plus sin a ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ cos a. This square this root get cancel. This square this root get cancel. Therefore remaining cos a denominator as it is. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸೆಕ್ಕೆನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಆನ್ಸರ್ ತರಿಸಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಕೆ ಐತಿ. ಸೆಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಕಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಸೆಕ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ 1/1 ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ತರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇದೆ, 1 ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟ್ಯಾನಿಗೆ 1 ಕಾಟ್, ಬಟ್ ಕಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಐತಿ, ಕಾಸ್ ಐತಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೈ ಸಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಬೈ ಸಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒನ್ ಟೈಮ್ 1ಗೆ ಕಾಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೈನ್ ಎಗೆ ಕಾಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್. ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ RHS ಟರ್ಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮ್ ತರ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.